اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں سردی بڑھتے ہی گیس کی قلت ہو گئی ہے۔ سندھ میں 24 گھنٹے جبکہ پنجاب میں 2 روز کے لیے CNG اسٹیشن بند کر دیے گئے ہیں۔ مختلف شہروں میں بھی گھریلو صارفین کو گیس پریشر میں کمی کا سامنا ہے۔ گھروں میں چولہے جلانے کے لیے لکڑیوں کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ ترجمان سوئی سدرن گیس کا کہنا ہے کہ سسٹم میں موصول ہونے والی گیس کی مقدار میں کمی ہے۔ گھریلو صارفین اور کمرشل سیکٹر کی طلب پوری کرنے میں انتہائی دشواری کا سامنا ہے۔ سندھ بھر میں CNG اسٹیشنز کے علاوہ RLNG بھی 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ CNG ایسوسی ایشن نے گیس بحران کا ذمہ دار سوئی سدرن کو ٹھہرا دیا۔ نائب چیئرمین زویب خان کا کہنا تھا کہ سوئی سدرن کے پاس RLNG ہے لیکن اس کا نزلہ بھی CNG سیکٹر پر ہی گرتا ہے۔ جو ہے غریب آدمی کا پھول ہے، تو بجائے اس کے کہ SHGC اپنے مس مینجمنٹ کے اوپر کنٹرول پائے اور اس کا کوئی تدارک کرے، یہ لوگ جو ہے نا ہم پر لوڈ شیڈنگ مسلط کر دیتے ہیں، جس کا سامنا ہمیں اور عام عوام کو تکلیف کی صورت میں اٹھانا پڑتا ہے۔ تو گیس تو نہیں آتی لیکن بل ضرور آتا ہے۔ پشاور کے علاقے مشترزئی کے لوگ پریشان ہیں۔ 6 سال سے گیس بند ہے لیکن 220 روپے کا لائن رینٹ ہر ماہ لیا جاتا ہے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، کیا کہنا ہے یہاں کے لوگوں کا؟ مشترزئی جو کہ پشاور کا نیبرہڈ کونسل ہے، دیہی علاقہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 2014 میں یہاں پر جو گیس پائپ لائن ہے، میٹر ہے یا گیس کا انفراسٹرکچر تو ڈال دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر گیس جو ہے گزشتہ 6 سالوں سے نہیں ہے۔ وہ ماہانہ جو ہے 220 روپے لائن رینٹ ادا کر رہے ہیں اور اب تک کروڑوں روپے لیے جا چکے ہیں۔ یہ مسئلہ نہ صرف اس مشترزئی یونین کونسل کا ہے بلکہ اس کے ساتھ مزید جو 6-7 مزید دیہات ہیں وہ بھی اسی قسم کی شکایات کر رہے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دے اور جو گیس پائپ لائن جس پہ کروڑوں روپے خرچ کیے گئے تھے 2014 میں، اس کو جو ہے بحال کیا جائے۔ جی عبدالرحمان اس سے متعلق ہمیں بتا رہے تھے۔ اب ذکر کرتے ہیں لاہور کا، جہاں گھروں میں گیس کا پریشر اتنا کم ہے کہ کھانا پکانا مشکل ہو گیا۔ خواتین کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ محمد لقمان کی رپورٹ دیکھیے۔ سردی کیا آئی، لاہور سے گیس ہی غائب ہو گئی۔ جہاں گیس دستیاب ہے تو وہاں پریشر کم ہے۔ کھانا پکانے کے لیے درکار ہیں اب کئی گھنٹے۔ شہری کہتے ہیں کہ گیس نہ ملنے کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ اس پریشر پر تو انڈا تک نہیں تلا جاتا۔ انڈا بنا رہی ہوں، جہاں 5 منٹ میں پکتا ہے وہاں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے انڈے سے، تو اور ہنڈیا بھی بہت لیٹ پکتی ہے، بچے روتے ہیں، کیا کریں۔ گھروں پر قدرتی گیس نہ ملنے سے شہریوں کو مہنگی مایا پیٹرولیم گیس خریدنی پڑ رہی ہے، جس کا خرچہ گیس کے بل سے 10 گنا زیادہ ہے۔ گیس آ رہی ہوتی تو یہاں گیس والی دکان پہ دھکے کھاتے، یہ سلنڈر بنوانے کے لیے آئے ہیں۔ گھر میں گیس بالکل نہیں آتی ہے، اگر وہ 300-400 روپیہ بل آتا ہے تو یہ 3-4 ہزار چلا جاتا ہے۔ سوئی ناردرن کمپنی نے گھریلو صارفین کے لیے گیس کی دستیابی بہتر بنانے کے لیے پنجاب بھر میں CNG اسٹیشن 2 روز کے لیے بند کر دیے ہیں۔ کیمرامین جواد یحییٰ کے ساتھ محمد لقمان، سما، لاہور۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ استور میں پارہ -12 اور اسکردو میں -11 ہو گیا۔ اسلام آباد کا پارہ -1 ڈگری تک گر گیا۔ لاہور کا درجہ حرارت 2 ڈگری تک پہنچ گیا۔ کوئٹہ میں یکبستہ ہواؤں کا راج ہے۔ کراچی میں بھی سردی نے شہریوں کی کلفی جما دی ہے۔ ملک بھر میں ٹھنڈ کی شدت برقرار ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں سردی نے ڈیرے جما لیے۔ کم سے کم درجہ حرارت -2 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں بھی جاڑے نے عوام کے ہوش اڑا دیے۔ کم سے کم درجہ حرارت 2 ریکارڈ کیا گیا۔ سیالکوٹ، ناروال، اٹک اور جہلم میں پارہ 1 رہا۔ سیاحتی مقام مری میں پارہ -3 تک گر گیا۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت -4 رہا، جس کی وجہ سے کراچی میں یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ پارہ 9 ڈگری رہا۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری نے دھوم مچا رکھی ہے۔ استور میں پارہ -12، کالام میں -10، ہنزا -9، گلگت میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسکردو میں کم سے کم درجہ حرارت -11، مظفر آباد میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ بات کریں جنہوں نے نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے پر بے بسی کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ مفرور ملزم کو لندن سے ڈیپورٹ کروایا جائے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ عسکری قیادت پر نواز شریف کے الزامات سے فوج میں غصہ پایا جاتا ہے۔ جنرل باجوہ سلجھے ہوئے آدمی ہیں، اس لیے برداشت کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے رد عمل نہیں آ رہا۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का समा को 2 घंटे तवील इंटरव्यू, फौजी सरबराहान पर नवाज शरीफ की हर्जा सराई से मुताल्लिक सवाल। मियां साहब जिस तरह आर्मी चीफ और DGISI को मुखातिब करते हैं, उनसे हिसाब किताब मांगते हैं, सर बतौर PM कभी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है इस तरह की कि फौज को इसको लेकर बड़ी एग्रेसिव है, उनमें बड़ा रिएक्शन है, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि उनके आर्मी चीफ को इस तरह से मुखातिब किया जा रहा है, जो कि बड़ा डिसिप्लिन इदारा है फौज। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना, जी फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक, और इसलिए ये जनरल फैज और इनको पर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म मफरूर मुल्जिम नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान लाने के सवाल पर कुछ मायूस नजर आए। आपने इनको जाने क्यों दिया? अगर आप ना जाने देते तो वो ये सारा बयानिया बिल्ड नहीं कर सकते थे। वैसे ये अब मैं आपको क्या बताऊं, ये बड़ी एक दुख भरी कहानी है। सर उनको वापस कैसे लाएंगे आप? हम चाह रहे हैं इसको डिपोर्ट करवाएं, वो अभी बुलवा सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं निकल गए हुकूमत के हाथ से, अब सिर्फ पछतावा रह गया है, वापस लाना मुश्किल है बहुत। देखें आप क्या करें, एक आदमी धोखा देता है। पहले तो खैर NRO साइन करके चला गया था मुशर्रफ के साथ सऊदी अरेबिया, वो भी झूठ बोलता रहा कि मैंने कोई साइन नहीं किया। वो आखिर सऊदी शहजादे ने आके बताया कॉन्ट्रैक्ट। इस बार ये ऐसा एक्टिंग की है कि वो बॉलीवुड में भी मेरे ख्याल में ऑस्कर मिल जाता वो एक्टिंग का। हम उम्मीद रखें कि आप उन्हें वापस ले आएंगे अपने ही टेन्योर में? कोशिश करेंगे, मैं अब कह नहीं सकता कि कितनी देर लगे। इमरान खान का कहना था कि जो शख्स यहाँ बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था वो लंदन के पुरफिजा मकामात पर सैर व तफरीह करता और बड़े बड़े होटलों में खाने खाता नजर आता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं वो अपोजिशन के इस्तीफों का सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि दुआ भी कर रहे हैं। अगर ये इस्तीफे दें तो इसमें पाकिस्तान की बेहतरी होगी। समा को इंटरव्यू में कहा PTM 1 हफ्ता भी धरना दे दे तो इस्तीफे का सोचना शुरू कर दूंगा। इमरान खान ने मजीद कहा मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए फौज पर दबाव डालने वालों पर गद्दारी का केस बनता है। अगर ये इस्तीफे देती है PDM, आप उन्हें कबूल करेंगे फौरन? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि इस्तीफे दे, दुआ कर रहा हूँ कि इस्तीफे दे। बाई इलेक्शंस कैसे करवाएंगे? मुमकिन होगा ये करवाना? आप देखते रहें, अगर ये इस्तीफे दें, मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी हो। अभी आपको कहता हूँ कि इनकी पार्टी के अंदर अक्सरियत लोग इस्तीफे नहीं देंगे। ये क्या कर रहे हैं? ये तो बातें कर रहे हैं कि हम ढेर लगा देंगे, इस्तीफों का अनबार लगा देंगे। क्या है? और वही ये कह रहे थे कि मीनार पाकिस्तान में अवाम का समुंदर आ जाएगा और गवर्नमेंट चली जाएगी। PDM है, उसने आपको 31 जनवरी की डेडलाइन दी है कि आप मुस्ताफी हो जाएं। मैंने 4 दफा मीनार पाकिस्तान भरा। अब ये जो हुआ जलसा वो एक बड़ा फ्लॉप शो था, इसलिए कि लाहौर के लोग ही नहीं निकले। आपस में जो उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, आप वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जो रही सही कसर है वो ये लॉन्ग मार्च में निकले। अगर वो लॉन्ग मार्च कर दें तो पता चल जाएगा कि इस्तीफा मुझे देना पड़ेगा, ये इनको देना पड़ेगा। मैं एक चैलेंज करता हूं, ये हफ्ता गुजार गए वहां, बाकी फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। इनको पता है कि इमरान खान ने तो हिलना नहीं। ये आज क्या कह रहे हैं, आप जरा ये सुन लो। फौज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दो। दूसरा ये कह रहे हैं अगर ये जो आर्मी चीफ और ISI चीफ मुझे नहीं हटाते तो फौज को कह रहे हैं कि इनको हटा दो। ये तो डेस्परेट है। मैं एक पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ, पाकिस्तान की फौज मेरे ऊपर नहीं बैठी हुई, मेरी नीचे है। ये कहना कि मेरा एक नीचे इदारा मुझे गिरा दे, किसी दुनिया की डेमोक्रेसी में ये सुना है? आर्टिकल 6 लगता है ये गद्दारी का केस है, ये गद्दारी का केस। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने नैब और FIA की कार्रवाइयों को यकतरफा और जानिबदाराना करार दे दिया। वो कहती हैं कि नैब और FIA को LNG में 120 अरब और आटा चोरी के जरिए 225 अरब का डाका डालने वालों का चेहरा क्यों नजर नहीं आता। मरियम औरंगजेब का कहना था कि फेस नहीं केस का नारा लगाने वाले नैब को 400 अरब रुपए की चीनी चोरी करने वालों का फेस नजर नहीं आता, ना ही हजारों अरब की दवाएं चोरी करने वालों का चेहरा दिखाई देता है। नैब और FIA को बिलियन ट्री में अरबों रुपए की चोरी का सुनामी लाने वालों के चेहरे भी नजर नहीं आते। ये दोनों इदारे 2.5 साल से ऑपोजिशन के खिलाफ झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन इनके पास सबूत एक भी नहीं।
वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मर्जी का नैब चेयरमैन लगाने वाले खुद नैब को जानिबदार बनाते हैं। नैब उन्हीं केसेस की तफ्तीश कर रहा है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बनाए। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि वज़ीर आज़म इदारों की खुद मुख्तारी पर यकीन रखते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो उन्हीं केसेस की तफ्तीश कर रहा है जो दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए। चीनी चोर का रोना रोने वाले उन्हीं PDM स्टेज पर दाएं बाएं तलाश करें। मामले खुसूसी ने लीगी तर्जुमान को मशवरा दिया कि वो बाकी बातें छोड़ें, मरियम नवाज से पूछकर बताएं इसराइल किन 2 लोगों को भेजा था। मरियम नवाज ने खुद ट्वीट किया कि उनके वालिद ने 2 बार नुमाइंदे इसराइल भेजे। कौम को बताएं आपकी इसराइल से क्या डील हुई, कौन कौन और क्या पैगाम लेकर गया था। अब मरियम नवाज खुद कबूल कर चुकी हैं तो अवाम को बाकी तफसीलात भी बता दें। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए समा। आ गई, क्या आपको मालूम है कि इस साल बरामदात खसूसन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिल्कुल, और क्या है ये रिकॉर्ड्स, जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल अहद की इस तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। जी अब्दुल अहद, अपडेट कीजिए। 2020 दुनिया के लिए तो तबाही का 7 साल रहा, लेकिन फैसलाबाद के सनतकारों ने गुज़िश्ता 10 साल रिकॉर्ड तोड़ डाले। बरामदात इतनी बढ़ी कि ऑर्डर समा मुश्किल हो गए। अगर हम सालाना रिकॉर्ड की बात करें तो 2011 के अंदर मुल्की एक्सपोर्ट $1533 मिलियन थी, जिसके अंदर ज़्यादातर शेयर्स टेक्सटाइल का था। अगर हम अगले ही साल यानी 2012 की बात करें तो इसके अंदर मुल्की बरामदात $1896 मिलियन थी, जबकि 2013 के अंदर मुल्की बरामदात में थोड़ी सी कमी आई, मुईशत भी डगमगाई। 2015 के अंदर एक बार फिर से मुईशत को धचका लगा। अगर हम 2018 की बात करें यानी कि ये इलेक्शन का साल था, इंतखाबात के साल के अंदर एक बार फिर से बरामदात में थोड़ी सी कमी वाक़या हुई और मुल्की बरामदात $1839 मिलियन तक रही। 2019 यानी कि मुल्की बरामदात में तारीखी जो है तारीख के सबसे बुलंद तरीन सतह पर जा रही थी और ऑर्डर्स की भरमार थी और मुल्की बरामदात इसमें 2011 मिलियन तक रही। अब ये सनतकारों के लिए एक खुश आइंद साल शुरू हुआ था 2020। जैसे ही ये साल शुरू हुआ कोरोना आया, लेकिन सनतकारों ने हिम्मत ना हारी और इस साल मुल्की बरामदात $2156 मिलियन की हद भी क्रॉस कर चुकी है। हमारी बात हुई इंडस्ट्रियल स्टेट जोन के चीफ एग्जीक्यूटिव से, वो क्या कहते हैं आइए सुनिए। कोविड एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पाकिस्तान के लिए साबित हुआ है। हमें 19-20 के जो अरसा था जिसमें कोविड भी आ गया, कोई $1.25 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हैं वो फेडमी के जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है M3 इंडस्ट्रियल सिटी का, उसके अंदर आई हैं। इसी तरीके से कोई 70 बिलियन रुपीस की लोकल इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं और इसमें कोई 1.25 लाख लोगों को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं। टेक्सटाइल के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे, तो टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल था। इसके अंदर ऑलमोस्ट जौन सा था कोई 38% जौन से वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी मुईशत की दुरुस्त सिमत पर खुश हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिए। वक्त पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक्सपोर्ट्स के हवाले से इस रीजन के अंदर भी नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर कोविड हमारी एक्सपोर्ट्स अक्टूबर के अंदर $2.1 बिलियन थी, वो हाईएस्ट थी, ऑल टाइम हाईएस्ट थी। लेकिन नवंबर ने तो की जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उन्होंने तो पिछले 9 साल का रिकॉर्ड ना तकरीबन ब्रेक कर दिया है। तो आप पिछले 9 साल की अगर नवंबर की एक्सपोर्ट्स उठा के देखें तो हमारी इस वक्त हाईएस्ट है, तकरीबन $2157 मिलियन की हमने एक्सपोर्ट्स की हैं, तो जो $2.157 बिलियन बनती है एक्सपोर्ट। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट का तकरीबन 60% हिस्सा टेक्सटाइल मसनूआत से वाबस्ता है और तकरीबन यहाँ 400 से ज़ायद इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो मुल्की एक्सपोर्ट के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ लाखों बेरोज़गारों को रोज़गार भी मिल रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत ने भारतीय मार्केट को पिछाड़ना शुरू कर दिया। अक्टूबर में टेक्सटाइल बरामदात में 7% इजाफा हुआ, जबकि भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 5% कमी आई। साल हर साल से भारतीय मसनूआत इंपोर्ट करने वालों ने इस बार पाकिस्तान को खुलकर ऑर्डर दिए।
یورپ مارکیٹ اور امریکہ کی سائڈ سے بہت زیادہ ہمیں آرڈرز کنٹینیوسلی ملے ہیں. امریکہ بہت زیادہ ڈپینڈ تھا اپنا ٹیکسٹائل مارکیٹ کے لیے انڈیا کے اوپر, لیکن جو ہماری کمپیٹیٹر کنٹریز ہیں بنگلہ دیش, انڈیا, ٹرکی, یہ ابھی تک کووڈ کو ہی فیس کر رہے ہیں, لیکن پاکستان فارچونیٹلی اس سے تھوڑا سا باہر نکلا اور وہ سارے آرڈرز ہماری طرف موو ہو رہے ہیں. پاکستانی ٹیکسٹائل مارکیٹ نے دنیا کے 30 ممالک میں اپنے قدم جما لیے ہیں. امریکہ اس مارکیٹ کا سب سے بڑا خریدار ہے. دیگر ممالک میں فرانس کو 12% اور مڈل ایسٹ کو 12% ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. ٹیکسٹائل کا 10% حصہ UK جبکہ چین کو 8.6% مال بھیجا جاتا ہے. کووڈ کے بعد امریکہ ایک دفعہ دوبارہ امریکن مارکیٹ کا ریوائول ہوا ہے اور پاکستان سے اس ٹائم پہ جو کرنٹ سینیریو میں 20% جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل کی امریکن منڈیوں کو ہو رہی ہے. اور اس کے بعد یورپین یونین میں فرانس, جرمنی, اسپین, UK مارکیٹ جو ہے یہ ریلیٹیولی اس کی بھی پرسنٹیج ان کے پیچھے کمپیریٹیو ٹو لاسٹ ایئر نمبرز وہ بڑھ رہے ہیں. ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. کوئی ایسی مل یا فیکٹری نہیں جہاں پروڈکشن نہ ہو رہی ہو. آپ نے دیکھا کس طرح ٹیکسٹائل صنعتیں ملکی معیشت کی بہتری کے لیے ہاتھ بٹا رہی ہیں. تو آئیے دوبارہ چلتے ہیں اسٹوڈیو. چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کا پنجاب بار کونسل سے خطاب, کہا کہ ججز اور وکلاء میں کوئی تفریق نہیں, جمہوری انداز میں معاملات آگے بڑھنے چاہیے. جی ہاں, وکلاء کو پرتشدد نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے مزید کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. بتا دوں کہ وکلاء اور ججز کے درمیان جو پہلے ایک زمانے میں دیوار ہوا کرتی تھی میوچل ڈسکشن کے معاملے میں, وہ کافی حد تک ہم نے اس کو مسمار کر دیا ہے. وکلاء میں اور ججوں میں کوئی تفریق نہیں ہے اور ہم مل جل کے کام کرتے رہیں گے, مسائل کو حل کرتے رہیں گے. جمہوری اقدار زیادہ سے زیادہ ہم اپنے سسٹم میں لے کر آئیں گے اور اسی جمہوری اقدار کے تحت ہم آگے بڑھیں گے. اشتعال انگیز تقریر کے مقدمات میں ایم کیو ایم رہنماؤں پر ترمیمی فرد جرم عائد کر دی گئی. 21 مقدمات میں وسیم اختر, فاروق ستار, سلمان مجاہد بلوچ اور دیگر شامل ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت نے ترمیمی فرد جرم عائد کرتے ہوئے 12 جنوری کو گواہان کو طلب کر لیا. ایم کیو ایم رہنماؤں کے خلاف 2016 میں مقدمات درج کیے گئے تھے, جن میں ریحان ہاشمی, شاہد پاشا, قمر منصور, خواجہ اظہار الحسن, رؤوف صدیقی اور دیگر شامل ہیں. ایم کیو ایم رہنماؤں کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں. سلمان مجاہد کی جانب سے عدالت میں سرنڈر کرنے پر ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے. اب ذکر کورونا کی وبا کا. کورونا وائرس نے ملک بھر میں مزید 87 افراد کی جان لے لی. 3179 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. ملک میں مثبت کیسز کا تناسب 6.6% ہو گیا. صوبوں میں سندھ اور شہروں میں کراچی کورونا کیسز میں سب سے آگے نکل گیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے ارم خان کی. برطانوی ادارے MI6 کے حوالے سے ایک بہت اہم انکشاف ہوا ہے, وہ شامل کریں گے اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے سما. مغرور ایسا کہ نظر تک نہ ملائے, خوبصورت اتنا کہ رنگوں میں کھو کر نظر ہٹانا مشکل ہو جائے, مگر پھر بھی تنہا اکیلا. لاہور چڑیا گھر میں قید کساوری برسوں سے کسی ہمسفر کا منتظر ہے, مگر 56 برس کی عمر تک بھی اسے کوئی جیون ساتھی نہ مل سکا. انسان اور جانوروں اکیلے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. پتہ نہیں اس جانور نے اتنی زندگی کیسے اکیلے گزاری. 1971 میں جب کساوری 5 سال کا تھا, اسے اس کی مادہ کے ہمراہ نیوزی لینڈ سے خرید کر پاکستان لایا گیا. کچھ عرصہ بعد وہ بھی چل بسی اور پھر کوششوں کے باوجود اس کا ساتھ نبھانے کوئی نہ آ سکا. ہمیں کہیں سے بھی اس برڈ کے حوالے سے کوئی پراپر اچھی آفر نہیں آیا جس میں ہمیں اندازہ ہو سکتا کہ یہ پرندہ کتنے میں ہمیں مل سکتا ہے یا جو بھی ہے. اس وجہ سے ہم اس کو خریدنے کے مرحلے میں اس پرندے کو شامل نہیں کر سکے. یہ آدم بیزار پرندہ عام طور پر 40 سے 45 سال تک زندہ رہتا ہے, لیکن یہاں آسودہ ماحول کی وجہ سے کساوری اپنی مدت حیات سے زیادہ جی گیا. کسی ساتھی کے انتظار میں زندگی بتانے والے کساوری پہ تو یہی شعر صادق آتا ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. کیمرامین محسن اقبال کے ساتھ شاہین شہزادی, سما, لاہور. ہر خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sama.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.